साध संगत जी ईसाई अपने तरीके नाल कोई पुरानी मृतक हो जे लाश उन्होंने समेट देंदे आ। मुसलमान अपने तरीके नाल समेट देंदे आ। किसी धर्म दे विच मर्यादा है कि जदों कोई मृतक हो जाए उहदी लाश नूं टोआ पट के कबर बना के दफनाउंदे आ। किसी धर्म की मर्यादा है जदों कोई पुरानी मृतक हो जाए उहदे शरीर नूं किसी बक्से विच बंद करके फिर धरती विच दबदे आ। किसी धर्म विच ये मर्यादा संगत जी जदों कोई पुरानी मृतक हो जाए उहदे शरीर नूं दरियावां दे विच सुੱਟ दिता जांदा ताकि मच्छियां आदक खा लैण। ये मर्यादा ज़्यादा साधुआं संतां महात्मा महापुरखां दे बारे विच लागू हुंदी आ। किसी धर्म दे विच मर्यादा खालसा जी शरीर नूं जिवें आपां मुर्दा पशु सुੱਟ दिंदे आ ना हड्डां रोड़ी च जाके इउं मुर्दा शरीर सुੱਟ दिता जांदा है। उत्थे आके जानवर उहदे शरीर नूं खा लैंदे आ, शरीर खत्म हो जांदा। ते सिख धर्म दे विच महाराज ने आपां नूं जिहड़ी मर्यादा दित्ती वो साध संगत जी संस्कार करन दी मर्यादा दित्ती। लाश नूं साध संगत जी अगन भेट करन दी मर्यादा दित्ती। ते उत्थे महाराज ने बड़ी किरपा कीती। सिख ते बाणी दा पहरा लाया गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी दा। सतगुर ने अपने सिख ते जम्मण तो पहलां तो लैके प्यारिओ मरण तक सतगुर ने बाणी दा पहरा लाया। महाराज कहंदे जदों कोई पुरानी मृतक हो जाए ना मर जावे उहदी लाश नूं जदों सिवियां तक लैके जाना महाराज कहंदे सतनाम वाहिगुरू जपदियां जाना एक। ते जदों उहदा अंगीठा तैयार होवे प्यारिओ अंगीठा तैयार होवे पहला अकाल पुरख के चरणों विच गुरु ग्रंथ साहब नूं हाज़र नाज़र समझदियां अरदास करके आग्या मंगनी सतगुर जी किरपा करो अंगीठे नूं अगन लगाउण दा अगन प्रचंड करन दा हुक्म बख्शो। ते जदों अगन भेट हो जावे अद्धा शरीर जदों जल जावे ना प्यारिओ उदों महाराज ने आख्या फिर सोहला साहब दी बाणी दा पाठ करना। चौंकड़ा ला के एक सिंह सोहले दी बाणी दा उच्ची आवाज़ विच पाठ करे संगत सारी प्रेम नाल सुने। ते जदों सोहला साहब दी बाणी दा पाठ हो जाए अरदास करनी ते शमशान भूमि दे विचों वापस आ जाना। इत्थे बस नहीं सतगुर जी ने फिर मर्यादा दित्ती उसे दिन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दा पाठ प्रकाश हो जावे। अपनी सुविधा मुताबक एक दो दिन टाल के आप रख लेने वो वक्री बात है। सहज पाठ अखंड पाठ साहब किन्ने दिनां च भोग पवे फिर प्यारिओ ये भी मर्यादा दित्ती महाराज ने। भारत विच जिथे सिख धर्म का जन्म होया इत्थे एक वड्डा धर्म हिंदू धर्म पहलों चल रहा सी। ते हिंदू धर्म दे विच एक मर्यादा सी खालसा जी कि जेकर क्योंकि हिंदू धर्म विच लोकां नूं चार वर्णां विच वंडिया होया। सिख धर्म विच कोई वर्ण नहीं कोई जात नहीं कोई गोत नहीं इत्थे कोई कुल दा मतलब नहीं। जात गोत कुल अते वर्ण ये चार चीज़ां जदों आपां अमृत छक लैंदे आ कलगीधर महाराज कहंदे तेरियां चारे खत्म। इक्को ही गोत इक्को ही कुल इक्को ही वर्ण एक खालसा बन गया। महाराज कहते गोत नहीं लाउणा महाराज कहते सिंह शब्द लाउणा ये गोत आ गुरु के सिख दा। साध संगत जी फिर हिंदू धर्म दे विच मर्यादा सी कि जे किसी शूदर दे घर विच किसी बंदे दी मौत हो जाए माई भाई किसी दी भी 40 दिनां बाद उहदे घर विचों सोग चक्किया जांदा सी। 40 दिनां तक उहदे घर विच सत्थर विछिया रहिंदा सोग 40 दिन। फिर जे किसी कछत्री दे घर विच मौत हो जाए संगत जी उहदे घर विच 17 दिन तक सोग रहिंदा 17वें दिन उहदा भोग पाउंदे। जे किसी वैश्य दे वाहिगुरू वैश्य तीजे नंबर ते वर्ण है वैश्य जे वैश्य दे घर विच
ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਰਨ ਕਸ਼ਤਰੀ, ਜੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਥਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਹੋਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ? ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੱਲੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਮੁੜੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1-2 ਕੰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਮੰਗਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਪਾਉਣੀ, ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ। ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਇਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸਫਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ, 13ਵੇਂ ਦਿਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਨਾ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਣਾ, ਨਾ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਣਾ, ਨਾ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਣਾ, ਨਾ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ 3ਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆਪਾਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 3ਰੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਧਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਡੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼,
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੁਰਚਣਾ ਫੇਰਦਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਆ ਚਾਹ, ਸੱਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਭਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਗੰਧਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧੁਰਦੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ 48 ਘੰਟੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ। 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਘੜੀਆਂ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹਟਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹਟਿਆ, ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਠ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਠ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਚਲੰਤ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 'ਚ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਠੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਗ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਵੱਧ 49 50 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। 40 'ਚ 42 43 ਘੱਟ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ।